ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੰਜੀਵ ਯਸ਼ ਖੰਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ हर गतिविधि के उत्ते नज़र रखता है हर देश। किसी दूसरे देश ने जो भी गतिविधि की है, सो इस वक्त ये सुर्खियां बनिया हुई ने। दूजी सुर्खी बनी है कि करोना का एक नवा वेरीएंट देखने को मिल रहा, उस करके WHO ने फिर तो इंस्ट्रक्शंस जारी कीतियां ने कि एहतियात रखो। फिर भी जो बूस्टर डोज लीतियां हुई ने, जो करोना की एंटी असी मैडिसन लीती हुई है, उसका असर जरूर है, उसका प्रभाव जरूर है। फिर भी तहकीकात ये कहती है WHO की कि सानू अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि किन्ने किस्म के वेरीएंट आ रहे हैं करोना के, कुछ किया नहीं जा सकता। और सब का डाटा साढ़े कोल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जदों जदों केस अगे आउणगे, वख-वख तरह के वेरीएंट्स अगे आउणगे, उदों सानू पता लगूगा कि होर की कुछ किया जा सकता है इस फील्ड के विच। सो हुण वधदे हां अपने पंजाब के मसलियां वल, अपने भारत के मसलियां दे वल। मेरे नाल स्टूडियोज़ दे विच मौजूद ने बलकार सिंह। हाँ जी, संजीव खन्ना जी, तुसीं बाहरले देशों दी जापान और दक्षिणी कोरिया और अमेरिका दी भी गल्लां कीतियां, ते हुण करो पंजाब की गल, अपने भारत की गल, हिंदुस्तान की गल। बिल्कुल मसला जिहड़ा पख रहा, पख ये भी रहा है कि असी हमेशा ध्यान रखते हाँ जी कि अमेरिका दे विच की हो रहा, बाकी मुल्कों के विच की हो रहा है, जिहड़ा साडी भारत की राजनीति नूं, पंजाब की राजनीति नूं प्रभावित कर सकता है, क्योंकि NRIs सब थां ते बैठे ने और ज़्यादातर पंजाबी NRIs सब थां ते बैठे ने। सो बाइडन साहब की वधदी हुई उम्र है, और कहा जाता है कि कुछ अजिहियां गलतियां भी कीतियां ने जिन्होंने कहते हैं कि बाइडन इकनॉमिक्स वो फेल हो रही है, अर्थचारे नूं उन्ना फायदा नहीं हो रहा जो अमेरिकन वोटर्स मानते हैं, अमेरिकन एक्सपर्ट्स मानते हैं। इस करके साख थल्ले वाल जा रही है। और कितना किते जिहड़े सर्वेस किए जाते हैं वक्-वक् एजेंसियां वालों, वो भी ये कहते हैं कि ये बाइडन साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो सेम उसका हाल वही है जो डोनाल्ड ट्रंप की रही है, कि किन्ने % लोगों ने उन्होंने स्वीकार किया तो किन्ने ने अस्वीकार किया। ये पॉइंट्स की गेम है सारी, क्योंकि उत्थे भी डेमोक्रेसी है और भारत दे विच भी डेमोक्रेसी है। और सन 2024 दे विच इलैक्शनस ड्यू ने भारत दे विच भी ते अमेरिका दे विच भी। अमेरिका दे विच ये स्थिति बनी हुई है कि बाइडन साहब के मुकाबले दे विच मिशेल ओबामा हो सकता है कि वो भी राष्ट्रपति की दौड़ दे विच आउण ते उन्हां नूं फायदा मिले जो साख घटती पई है बाइडन साहब की, और हो सकता है उन्होंने पॉइंट्स के विच उछाल आवे तो वो बन सकते हैं राष्ट्रपति अमेरिका के। हाँ, जदों दा बाइडन साहब का शासन चल रहा अमेरिका दे विच, इन्हां दी पॉपुलरिटी उन्नी नहीं रही जिन्ने पहले राष्ट्रपति गेन कर चुके हैं, जिन्हां विच बाकी बुश साहब सीगे और क्लिंटन सीगे और होर जिहड़े आए ने उन्हां तों पहलों, वो 50% तक पॉपुलरिटी रही है। ये 38-39 के करीब करीब रहे आ। उसका कारण ये है कि एक तो अर्थ व्यवस्था डाउन चले गई, सारिया बैंकों का जरा घाटे चले गई, इकॉनमी जी है बिल्कुल मूधे मुँह डिगी उत्थों की। और चाहे डॉलर इन्हों का अभाव जाता रहा, पर जी उन्होंने लोकल अपनी अर्थ व्यवस्था वो अपने स्थिर नहीं रह सकी। और उस तो बाद इन्हों को कई कुछ होर भी वड्डी उम्र के बहुत वड्डियां होर भी कुछ गलतियां हुई जिहड़ियां खास तौर पर लोगों को अपने वाल खिच का केंद्र नहीं बना सकियां। और दूजा लोग कह रहे हैं कि इन्हों की उम्र वडेरी हो गई है, हुण इन्हों का चेता जां जिहड़ी मैमरी आ वो उन्नी नहीं रही। ये कई बारी तो जहाज़ से चढ़न लगे डिगे, कई बारी साइकिल तो डिगे, कई बारी स्टेज पर डिगे, और उम्र उन्नी ज़्यादा हो गई है। पर फिर भी कुर्सी की जिहड़ी लालसा भुख हुंदी है वो अंदरों नहीं जाती। ये कैंडीडेट तौर पर अगले कमिंग जिहड़े प्रेजिडेंट तौर पर आ रहे हैं, और उन्हां दे मुकाबले च मिशेल जिहड़े बराक ओबामा की वाइफ ने उन्होंने भी अपना ये बयानबाजी करती है कि मैं भी इलैक्शन के आ रही हूँ। और वो इन्हों के डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहता कोई कन्वेंशन होगी, तो कन्वेंशन के नामजद किए जा सकते हैं। और ये फर्स्ट लेडी रहे 8 साल जो बराक ओबामा रहे आ पदवी पर प्रेजिडेंट रहे आ, और उन्होंने पॉपुलरिटी बहुत रही है। उन्होंने यूथ जरा उत्थों का अमेरिका का सी बहुत ज़्यादा सत्कार अदब प्यार करता सीगा, तदे करके सैकेंड टर्म भी उन्होंने गेन कर ली। और दूजा है कि जोड़े लोग उत्थों के ने इस वेले जो कि पहुँच रहे हैं कि बार बार ट्रंप ते जोड़े दोष मढ़े जा रहे हैं
ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ, ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੰਪ ਧੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 3 ਲੌਬੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਸ਼ਾਲ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਕੁਝ ਟਰੰਪ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਲੌਬੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ NRI, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੰਟਰ ਬਾਈਡਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਸਨ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਆ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਰਹੇ ED ਔਰ CBI ਔਰ ਕੋਰਟ, ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ MP ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਇਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਆਪ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਕੰਜੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੇਵਰਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਬਾਈਡਨ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੋ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਬਣ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਫੇਵਰਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਮਲਟੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ NDA ਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯੂਨਾਈਟ ਬਹੁਤ, ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਬਾਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਈ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ NDA 'ਤੇ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਤਾਪੜੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ED ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, CBI ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਜੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਸਮਾਨ ਅੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੌਥਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਸੀ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ NRIs ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਮਰੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਔਰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੁਨਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਖਰਾਬ, ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ 2 ਔਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨੌਕ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਰਾੜ ਲਿਆਂਦਾ, ਰਾੜ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੋਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਡਾਲਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਸਮੇਟ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਲੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੈਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਹਰ ਨਗੈਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਂਦੇ ਆਹ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੰਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਲੈ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੁੱਟ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕੀ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਜਾਂ ਸੁੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜੇ, ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਆ ਜਿਹਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈਗੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਘਰ ਜੋਗੇ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਘਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਵਾ ਨਾ ਪਰਾਤ, ਕੁਛ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ NGO ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਲਪ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਗੇ। SGPC ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਔਨਲਾਈਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਵੀਰ ਨੇ ਸੁਖੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਸਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ। ਹਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ SHO ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। 2 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਜੋ ਵੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਮਾਨਵਜੀਤ ਔਰ ਜਸ਼ਨਵੀਰ, 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਔਰ ਦੋਨੇ ਮੈਰਿਡ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ 2 ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੀ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਵੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਖਹਿਬਾਜੀ ਸੀ ਔਰ ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ।
ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ ਔਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨੇ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗਏ ਔਰ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਔਰ ਮਾਨਵਜੀਤ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ SHO ਸੀਗਾ ਔਰ SHO ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। SHO ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾ ਕਨਸਟੇਬਲ ਸੀ, ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਿੱਚਤੂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਪੱਗ ਵੀ ਲੱਥ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਮਾਨਵਜੀਤ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਾਨਵਜੀਤ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਉਹਨੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਮਾਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿ ਕੁਆ ਕੇ ਛੁਡਵਾਇਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਲੱਥੀ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਤੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਨਵਜੀਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਫ਼ੋਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾਈ, ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਭੱਜਾ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਾ ਉਹਨੇ ਦਰਿਆ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਦਰਿਆ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਮਾਨਵਜੀਤ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ FIR ਲੌਜ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ NOG ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਤਾਂ ਦੋ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲਤ ਤੂੰ ਤੜਾਕ ਕਈ ਵਾਰ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਔਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੁੱਡ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਲਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਚ ਆਇਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਖੁਦ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਨਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਰੱਬ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੋਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਸ਼ਨਵੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਪਹਿਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਪਗੜੀ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਪੁਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕਟਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਗੜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਈ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵੇਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੇਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਬਲਾਡਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਜੀਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿੱਠਾਂ ਪੋਟੇ ਮਿਣ ਕੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਨਾ ਮਰਿਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਚਮਚੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਮਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚਮਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਵੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਕਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਰਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਕੱਲ ਐਸੇ ਫੜਿਆ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲੋਰ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣਾ ਗਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੀ ਕਰੂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਗਲਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫਾ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ, ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟੀ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਅਕਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਮੁੱਦੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇੜੀ ਮੁੱਦੀ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਂਸਸ ਪੂਰੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਕਸ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਣਾ, ਇੱਥੇ 100-200 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾਓ, ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਮੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਧਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਮਨਮਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਆਂਗਾ ਕਿ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲ ਪਾਣਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ
ਚਮਚੇ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚਮਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਚਮਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਚਮਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਤਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ? ਬਸ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਹਾਲ ਜੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਸਕਰੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ, J&K, ਰਾਜਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਉੱਧਰ, ਔਰ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਉਹੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਨਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਟੌਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੌਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ 10 ਨੰਬਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ SHO ਆਉਂਦਾ ਗੇਟ ਉਹ ਵੇਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ 10 ਨੰਬਰੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਗਲਾ SHO ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਰੱਖੀ, ਔਰ ਉਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਟਵਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਮਚੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਟਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਫਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਆ ਤਸਕਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਦਵੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, 80% ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥੜੇ ਨੇ, ਸੱਥਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ, ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੱਥ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਫੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ, ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ, ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੇਚੋ ਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਵੇਚੋ ਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇਖੋ।
ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਦੇਖ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਕਵੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਾਂਭੋ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਜ਼ ਸੀਐਮ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਧਰੋਂ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਇਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰ ਹੇਠ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਨੋਰਥ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਔਰ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਨਾ ਸਹਾਰਨਯੋਗ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ। ਔਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ 39-40 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਰੁੜ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਲਾਇਕੀ ਆ? ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਆ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸਮਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ, ਜਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਕਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੀਜੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦਿਖੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ, ਸਭ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਫੂਕਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ? ਕਿਉਂ? ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਹਾਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਲੋਕੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਣਗੇ? ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਬੋਲੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਕੋ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, 13 ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਲੈ ਜੂਗੀ, 13 ਇਕੱਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ 43-45 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈੱਡ ਨੇ ਆਪ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਈ ਆਪ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੱਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵਾ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਹਾਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧਤਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਓਰੇਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ। ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਬੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਜੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਐਲਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ 39 ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਾਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਬਿਆਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਮ, ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਤੇ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਰਜਨਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਪਿੰਡ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਦਰਿਆ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਲਏ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਮੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਧੁੰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡੀ, ਹੋਰ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹਾਵ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਨੀ ਖਿਸਕਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ CM ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 35 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ 35 ਏਕੜ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 25 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, CM ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚੂਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਟਰੰਕ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਕਈ ਕੁਛ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਔਰ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ SCPC ਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਭੇਜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਲੋ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਾਏ ਆ, ਉਹ ਪਜਾਮਾ ਲਿਬੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਲਿਬੜੇ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਬਣੀ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੀਜਾ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਹੁਨਰ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੋਟਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ 20 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਡਰਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਘੱਟ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਪੈ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵੰਡਾਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਜੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ,
ਉਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਫੇਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ +2 ਕਰਕੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੈਂਗਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟ-ਕਟਾਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ। ਔਰ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, +2 ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਡੋਲ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਬਣਾਓ ਸਾਡੀ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਾਮਯਾਬ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਬਿਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੇਸ਼ ਉਨਾ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਲੋਕ ਹੀ ਐਕਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਬਾਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜੀ ਚਲਿਏ ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।